समस्त को मोर नमस्कार। लाइफ स्केच ऑफ मनोज दास जो जीवन वृत्तांत आम आरंभ करें आज तार द्वादश अध्याय। निज सह निजे ही से तुलनीय से होते मनोज दास। गोटे स्पर्श और प्रचंड व्यक्तित्वर अधिकारी से होते मनोज दास। ये विचक्षण भाषा विज्ञानी साहित्य स्रष्टा बहु विशेषण व्यवहार करा जायछि सत, किंतु से थिले से सबुर बहुत ऊर्ध्वर। पाठक को हसाई कंदाई सुख बा दुख परिवेशन माध्यम अत्यंत सरल भाषा रे अति गुरुतर विषय मानकर उपस्थापन जे करिपारंती से हेउचंती मनोज दास। अति विरल व्यक्तित्व। विभिन्न लेखक रचनारू एवं मनोज बाबू निजस्व रचनार आधार रे मनोज बाबू व्यक्तित्व और तांको रचना विषय रे कहवाई आम सह आज अछंती समीर भाई समीर रंजन दास। समीर भाई मनोज सार को अति निकटरू देखी। आमे जन्मस्थान संखारी पिला दिन आरंभ करते मनोज बाबू पिला दिन तापर बालेश्वर और कटक समय कथा चलीथिला। दिगंत प्रकाशन कथा चलीथिला। राहस बाबू वर्णना आम शुणुलु। सची राउतराय को किपरि पंडिचेरी जावा पूर्व दिगंतर दायित्व देइथिले से कथा भी शुणुथिले। एबे परवर्ती घटना सब शुणिबा। मु समीर भाई को अनुरोध करी से तांका वक्तव्य आरंभ करिवे। समीर भाई। समस्त को प्रणाम। आज यही जो आमर मनोज दास का जीवन विषय आम आलोचना करुचे तांकरी पुस्तक तांकरी लिखित बही पढ़ी के आम जानूचे तांको विषय आम किसी जानिया चेष्टा करछे। सेथिरे मु वर्तमान तांको कॉलेज जीवन बालेश्वर कॉलेज जीवन कम्युनिस्ट जीवन तांकर कम्युनिस्ट प्रति आग्रह कम्युनिज्म प्रति आग्रह एवं सही संपर्क रे आम मुख्यतः एबे आलोचना करछे। एबे आज मु भाबिछि जे तादर टिके दूर को जाई कि अलगा है कि तांको ससुर घर तांको ससुर जो नारायण वीरवर सामंत थिले सीए तांको विषय रे तांको गां जो कुजंगर से जो पारादीप बड़र जो गां से विषय रे आम आलोचना करिबा। तांको काहे कि ना मनोज दासंकर जी शला हेबे तांकर जो सीए विशंबर सामंत सीए कौन करथिले ना प्रथम थर पे कि पंडिचेरी आग जाइकी तापर सी मनोज दास को आसिक कहते घरे कहते जे एमती जन स्त्री माँ अच्छा सी कहते अति मानस अवतरण कर सारा बर्तमान गोटे नूतन जे किसी आरंभ होगा जाऊँगी किसी सी परिचय करते मनोज दास को श्री अरविंद सागर आ से परिवार प्रति से परिवार केभली एक सुंदर परिवार थिला राज परिवार होइकी भी ताहा जानिबा निहाती दरकार। यही परिप्रेक्षी रे जे आमे वर्तमान मनोज दासंकर जो कम्युनिस्ट जीवन परे परे से आमे से आध्यात्मिक आड़ को केमिति जीवे सेटा देखिबा आ कम्युनिज्म जीवन भितर भी से केमिति तांको कम्युनिस्ट जीवन रु किपरि से आध्यात्मिक को ढलिले सेटा जानिबा पूर्वरु तांको ससुरंग परिवार विषय जानिबा दरकार बोली मु भाबिली। तेनो आज मु टिके धारावाहिकतार टिके कमे कि माने तांको ससुरंग घर विषय रे और तांको ससुरंग घरर गां विषय रे से विषय रे तांकर दीटा लेखारू मु पढ़ी के आपन को सुनाइबी। तापर जदि समय हो ताले आमे अलगा मुख्य प्रश्न को पुणी फेरी आसीबा जे गोटे मिनट सर। हाँ तो जो बर्तमान मु कहूची समुद्र कूलर अन्य एक ग्राम ए लेखाटी मनोज दासंकर स्मृतिर प्रदीप बही मु बर्तमान आपण मानक पढ़ी शुणेबी। से सी पारादीप गढ़ विषय रे जो गाँव रे ससुर घर थिला अच्छी एवं सुधा से गाँ विषय सी गोटे सुंदर लेखाटी लिखुंट जो गाँ को आम ब्रजनाथ रथ लेखा जिते पढ़ुले से देखुले केमती तारदंडा केनाल भितर बोट रे रोशनी रे मनोज दास बर होइकी जाइथिले आउ दुई पटरे सॉरी नदी भितर से रोशनी रे बर होइकी जाइथिले आउ नदी कूले कूले लोक माने सब दौड़ुथिले बाजा बाड़ फुटुथिला आउ ब्रजनाथ रथ बरजात्री ही कि प्रथमे
हरिण मांस खाइथिले तांकर बाघरे मनोज दास का बाघरे ए विषय आम देखते से गाँ विषय मनोज दास कहते सेटा आम पढ़ा। सर ऑडियो ठीक आछी ना सर यही वॉइस ठीक अच्छे ना आउ जोर कह एकदम ठीक अच्छे एकदम ठीक अच्छे। ओके सर ओके थैंक यू। तो समुद्र कूलर अन्य एक ग्राम केते दीप लिभि जीवार देखी किंतु द्वीपटीए लिभि जाई पारे यह अंगे लिभेछि। दीप लिभि जाए मुहूर्तक आगरू जो स्निग्ध शिखा अंधार भितर मृदु द्युतिर द्वीपटीए सुझी थाए तार निर्बाण अंधार समुद्र भितर से नम्र द्वीपटी बुड़ी जाए। एक जे थिला ग्राम उत्तर रे सागरमुखी उत्ताल महानदी पूर्व दिगरे समुद्र पश्चिम और दक्षिण प्रांत को तार आवरी थाए महानदीर एक नामहीन स्रोतस्विनी। लोके ताकू स्नेहरे खाली नई बोली कहथांती वास्तव रे द्वीप ग्रामटीए समुद्र कूलव्यापी गहन बनस्थ मृगकूलंक राज्य। से राज्यर संख्यालघु संप्रदाय हेले रहस्यमय साधु सन्थ। कदाचित बनस्तरु भासी आसे ठिकଣା शून्य शंख ध्वनि बही आसे धूप धुणार बास्ना। से द्वीपग्राम चतुर्दिगस्थ जनपद समूह समाहार एकदा गढ़ी उठिथिला अनति बृहत एक राज्य। अन्य राजा मानक भली से द्वीपग्राम को राजुति करुथिबा राजांकर मध्य रहिथिला अंततः दुई धाड़ी सरिकी पद पदवी किंतु से सब ललित एवं बल से गोटिक आबाल वृद्ध वनिता मनरे किंचित भय और विपुल संभ्रम उद्रेक करुथिबा एक घनिष्ठ परिचय षंढ राजा। षंढ राजा मानक संपर्क रे प्रवीण माने जेते उपाख्यान गपी पारुथिले से द्वीपग्रामर शिशु मानकर कहानी और रोमांच दिगरे तृष्णा मेंटाइबा पई से पुंजी थिला यथेष्ट। नई कूल ठिया होई जनैका षंढ राजा निश पैठ करी अर्थात निजर प्रचंड तथा दीर्घ निश को उभय दिगरे सनम्र दंडायमान दुई जन भाग्यवान परिचारक उपरे न्यस्त करी एकदा एमंत प्रबल भावरे अट्टहास्य करथिले ताहा तांको साक्षात प्रार्थी शत्रु राजांको दूत बापुडा छानियारे नदी बक्षरु नौका फेराई पलायन करथिले। इतिहासर उपादान रंजित अन्य एक कहानी बणुआ षंढ नाम विदित तरुण राजा चंद्रध्वज तांको अनुगत धीवर प्रजा मानंकु तालीम देई गढ़िथिले एक दुर्दांत नौबाहिनी। ताहा ईस्ट इंडिया कंपनीर प्रथम जुगर कथा। कंपनीर पणिय भरा जहाज को चंद्रध्वजंक कुनी कुनी शताधिक नौका बेड़ी जाई लुटपाट करुथिले। फलरे ओडिशार कंपनीर राजनैतिक अनुप्रवेश आरंभ हेबा मात्रे सेमाने ए दुर्दश तरुण राजाटी को कब्जा करने को आगभरा हेले। तांको नबर अवरोध हेबा पूर्वरु से खसी चली जाइथिले। कंपनी गुप्तचर प्रयोग करी तांको संधान अब्याहत रखिला। राजाटी शोषणमुखी विदेशी बणिकंकु हलापटा कला भली कार्यकलाप सह निज अध्यात्म श्रृंखलार भारसाम्य रक्षा करिबा दिगरे थिला पारंगम। से प्रत्यह प्रभातरे रहुथिले ध्यानस्थ। निज सुरक्षा दिगरे सेही भली एक असतर्क मुहूर्तरे जने अमात्यंक विश्वासघातकता जोगु से कंपनी हातरे बंदी हेले। सेतेबेले बारबाटी दुर्गर भग्नावशेष भितरे कंपनीर कार्यालय। सेहिठारे अटक रहिले राजा। बुद्धिदीप्त निर्भीक तथा सदा प्रफुल्ल से युवकंक प्रति साहेब माने अधिक काल वैर भाव पोषण करि पारिले नाही। ताहांकठारु भारतीय कुस्ती कसरत शिखिबार सुजोग नेले सेमाने। बंदी प्रति सेमानंक आचरण हेला संभ्रमपूर्ण। वर्षटीए बीतीगला। दिनकर सूर्यास्त बेले महानदी बक्षरे देखादेला एक अपूर्व दृश्य। मयूरमुखी एक चहट चिक्कण रंगीन नौका आसी कूलरे अटकिला। तहिरे 24 जन कातधारी।
ସେ ମୂଲକର ଜଳପଥରେ ସେ ଧରଣର ନୌକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁବିଧାଜନକ ବାହନ, କିନ୍ତୁ ସଚରାଚର ତାହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନା। ଆକୃଷ୍ଟ ସାହେବ ମାନେ ନୌକା ମଝିରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଜଣେ ସୌମ୍ୟ ଦର୍ଶନ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଚ୍ଛା କରନ୍ତେ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ କି ନୌକାଟିର ପ୍ରଭୁ ଜଣେ ସାମନ୍ତ। ସମ୍ପ୍ରତି ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ି ସେ ଗୋଟିକୁ ସେ ମହାଶୟ ବିକ୍ରି କରିଦେବାକୁ ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ। ସେମାନେ ବହିର୍ଗତ କ୍ରେତାର ସନ୍ଧାନରେ। ମୂଲ୍ୟ? କୌତୂହଳୀ ହେଲେ ସାହେବ ମାନେ। ମୂଲ୍ୟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ। ସାହେବ ମାନେ ସନ୍ଦିହାନ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବୃଦ୍ଧ ସେମାନଙ୍କ ନେତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହଜୁର, ଏସବୁ ନୌକା ତ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, କରନ୍ତି ରାଜା ସାମନ୍ତ ମାନେ। ସେମିତି କେହି ଆପଣଙ୍କ ଚିହ୍ନା ଜଣା ଭିତରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଆମର ସମ୍ପଦଟି ଦେଖାନ୍ତୁ। ସେଭଳି ଜଣେ ସମଝଦାର ଏହାର ଯେଭଳି ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ ଆମେ ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରିନେବୁ। ପ୍ରସ୍ତାବ ବେଶ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ। ସାହେବ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଦୀ ବଣୁଆ ଷଣ୍ଢକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ରାଜା ସତେ ଯେପରି ମନଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସେ ବିରଳ ପଣ୍ୟଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଭଙ୍ଗୀରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନୌକା ପାଖକୁ ଅବତରଣ କରି ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିବାର ଅଭିନୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁ ପଚାରୁ ନୌକା ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେତେବେଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଲାଣି। ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିଲେ 24 ଗୋଟି କାତ। ସାହେବ ମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ବେଳକୁ ନୌକା ଯାଇ ନଈ ବାଙ୍କରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଲାଣି। ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ରାଜାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଟ୍ଟଯୋଶୀ। ଏମନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କ ରାଜାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ କବଳରୁ ଖସାଇ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଦଶକରେ ରାଜ୍ୟ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାଏ ଏକାଧିକ ମନ୍ଦିର। ତହିଁରୁ ଗୋଟିକର ଗଠନ ଅଭୂତପୂର୍ବ ତଥା ଅଦ୍ଭୁତପର। ହାତୀଟିଏ ଭଳି, ଭିତରେ ବିଷ୍ଣୁ ଭାବରେ ପୂଜିତ ଭାବଗମ୍ଭୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଗରିଆନ୍ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ପାଷାଣ ପ୍ରତିମା। ନାମ ଲୋକନାଥ। ନାମରୁ ତଥା ମନ୍ଦିରରୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଆକାରରୁ ସେ ବୌଦ୍ଧ ଯୁଗର ଦିଅଁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ବ୍ୟଞ୍ଜନାର ସେ ପ୍ରତିଫଳନ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ତେବେ ସେସବୁ ଐତିହାସିକ ବା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସେ ଦ୍ୱୀପଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଥମେ ଏ ଲେଖକ ଯାଇ ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲା ସମ୍ଭବତଃ 1954 ମସିହାର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବିକାଶରେ। ଦ୍ୱୀପଗ୍ରାମର ଶାନ୍ତ ଘର୍ଘରତା ଓ ନିର୍ଘୋଷ ବିରହିତ ବାତାବରଣରେ ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ତା ତୀରବର୍ତ୍ତୀ ଅରଣ୍ୟାଗତ ପର୍ବତ ପବନର ମୁହୁର୍ମୁହୁ ଢେଉ ତଥା ସେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଅପ୍ରମତ୍ତ ନଈରେ ସ୍ନାନ ଓ ସନ୍ତରଣର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନିଦାଘକୁ କରୁଥାଏ ମଧୁର ଶୀତଳ। ଦିନକର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଏକାକୀ ନଈକୂଳ ବୁଲି ଆସି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲିଛି, ମନେ ହେଲା ଜଣେ ଯୁବକ ବହୁ ସମୟ ଧରି ନୀରବରେ ମୋତେ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ବହିରାଗତ ତରୁଣ, ସେମାନଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ପରିବାରର ଅତିଥି। ମୋତେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ଗ୍ରାମୀଣ ପାଇଁ ତାହା ହିଁ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଯଥେଷ୍ଟ ଯୁକ୍ତି। ମୁଁ ଥରେ ପଛକୁ ଅନାଇ ଦିଅନ୍ତେ ଆକର୍ଣ୍ଣ ହସି ଯୁବକ ଜଣକ ପାଖକୁ ଲାଗି ଆସିଲେ। ବାବୁ, ଆପଣ ତ ସହରରୁ ଆଇଛନ୍ତି, ସବୁଦିନ ମନେ କଲେ ସିନେମା ଥିଏଟର ଦେଖିବେ, ଆମେ କ'ଣ ଦେଖାଇବୁ? ହେଲେ ହେଇଟି ବାବୁ, ସେ ହାତୀ ଆଡ଼େ ଅନାନ୍ତୁ। ସେ ଲୋକନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଯଥାବିଧି ମାନ୍ୟ କରିଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ପରେ ସେ କହିଲେ କଣ୍ଠସ୍ୱର ନିମ୍ନ କରି, କାରଣ ସେ ପ୍ରକଟ କରୁଥିଲେ ଏକ ଗୋପନ କଥା। ପରତେ ଯିବେ ବାବୁ, ଆମେ ବୁଝିବାରେ ସିନା ପଥର, କିନ୍ତୁ ରାତି ବହୁତ ହେଲେ ହାତୀଟି ଶୁଣ୍ଢ ତୋଳି ଗଛର ପତ୍ରମାନ ଚୋବେଇ ଖାଏ। କାଳେ ମୁଁ ପରତେ ଯିବାରେ ସାମାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରିବି, ତେଣୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ। ହେଇଟି ଅନାନ୍ତୁ ସେ ନିମ୍ବ ଗଛ ଆଡ଼େ। ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଝାଙ୍କି ରହିଥିବା ଡାଳଟିରେ ପତ୍ର କେତେ କମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ? କାହିଁକି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ସେ ପତ୍ର? ହଉ ବାବୁ, ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନଅର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇ ତେବେ ଯାଇ ଘରକୁ ଯିବି। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଷଷ୍ଠ ଦଶକର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଥରେ ସେ ଗ୍ରାମ ଅଭିମୁଖେ ଯିବା ବେଳକୁ ଆଉ ନଈ ପାରି ହେବା ନହିଲା। ନଈ ନଥିଲା।
ନବନିର୍ମିତ ବନ୍ଦରର ଦାବିରେ ନଈଟି ବଳି ପଡ଼ିଛି। ଶୁଣିଥିଲି ଦ୍ୱୀପଗ୍ରାମ ଅତିକ୍ରମ କରି ନଈଟି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଅରଣ୍ୟରେ। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରାତିରେ ହରିଣମାନେ ନଈ କୂଳେ କୂଳେ ବିଚରଣ କରିବାକୁ ଭାରି ସୁଖ ପାଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସେମାନେ ଆସି ଖୋଜିଥିବେ ସେ ନଈକୁ। ଜଳର ଦର୍ପଣରେ ନିଜ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ନ ଦେଖି ସେମାନେ ଉଦ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଦେଖାଯାଇଥିବେ। ପରେ ପରେ ଅବଶ୍ୟ ବିଲୁପ୍ତ ହେଲା ସମୁଦ୍ର କୂଳର ଅରଣ୍ୟ। ଗଢ଼ି ଉଠିଲା ଶହ ଶହ କୋଠାବାଡ଼ି, ବଜାର ବିପଣୀ। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଅରଣ୍ୟର ବାସିନ୍ଦା ବର୍ଗ? ଅଟ୍ଟାଳିକା ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ କୋଠା କାନ୍ଥରେ ଦେଖିଥିଲି ଯୋଡ଼ିଏ ହରିଣର ଚିତ୍ର। ପରେ ଯାଇଛି ଏକାଧିକ ବାର। ପଥରର ହାତୀ ନିଶାବ୍ଦରେ ନିମ୍ବପତ୍ର ଚୋବାଇ ଖାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ବିଦଗ୍ଧ ସେଭଳି ଯୋଡ଼ାଏ ଦୁଇ ଯୋଡ଼ା ଆଖିର ସନ୍ଧାନ କରିଛି, ସଫଳ ହୋଇନାହିଁ। ଏକଦା ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାତ ଦ୍ୱୀପଗ୍ରାମ ପାରାଦୀପ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁବିଖ୍ୟାତ ବନ୍ଦର ନଗରୀ। ନଈଟିର ବିଲୋପ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗ୍ରାମର ଦ୍ୱୀପତ୍ୱର ଅବସାନ। କଳ୍ପନାରେ ତାହା କାହିଁକି ଏକ ଲିବନ୍ତ ପ୍ରଦୀପର ଚିତ୍ର ଜାଗରୁକ କରେ ଜାଣେନା। ଇଏ ହଉଛି ମନୋଜ ଦାସ, ସେ ଯୋଉ ପାରାଦୀପ ଗଡର ସେ ଗାଁ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତିର ସେ ଲେଖା। ଆଉ ତାପରେ କେତେ ଜଣ କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁମ ଗାଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିତାର ଯୋଉ 12-13ଟା କବିତା ଅଛି, ସବୁ ଯାକ ଏଇ ପାରାଦୀପ ଗଡ ଉପରେ ବେଶ କରିକି ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ବାହା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଗାଁକୁ ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଶଳାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଥିଲେ, ମାନେ ସରି, ଯିଏ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁ, ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ସେ ରୋମାଣ୍ଟିକ କବିତା ସବୁ ତୁମ ଗାଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିତାର ସିରିଜରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ସମୀର ଭାଇ, ଯୋଉ ଜାହାଜ, ଏ ଯୋଉ ଡଙ୍ଗାରେ ଯୋଉ ଏସ୍କେପ କରିବା ଷ୍ଟୋରିଟା ମୁଁ ପିଲାଦିନେ ପଢିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋର ମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ଷ୍ଟୋରି ବୋଲି। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ମେ ବି ମାନେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେଇଥିବ, ସେଇ ଷଣ୍ଢ ରାଜା ଯୋଉ ଇଏ କରିଥିଲେ, ମାନେ ଏଇଟା ଜାହାଜରେ ଏସ୍କେପ କରିଥିଲେ। ଜହ୍ନ ମାମୁଁରୁ ମୁଁ ପଢିଥିଲି, ମତେ ଲାଗୁଛି ମନୋଜ ଦାସ ହିଁ ଲେଖିଥିବେ ସେ ଷ୍ଟୋରିଟି, ସେ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ। ହଁ ହେଇଛି ଜହ୍ନ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନେକ୍ସଟଟା ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଅନନ୍ୟ ସାମନ୍ତ। ଅନନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ହଉଛି ଯୋଉ ନାରାୟଣ ବୀରବର ସାମନ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର। ତାକୁ ପଢୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ସେଥିରେ ଆପଣ ମାନେ ସିଏ ହେଲା ଐତିହାସିକ ପାର୍ଟଟା କୁଜଙ୍ଗର, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ଲାଇଭ ପାର୍ଟଟା। ମାନେ ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯୋଉ ମତେ ଜଣେ କିଏ କହୁଥିଲେ, ସେ ଯୋଉ ପାରାଦୀପ ଗଡର ସେ ଯୋଉ ରାଜ ପରିବାରର ଯୋଉ ଜମି ସବୁ, ତା ଦେହରୁ କିଛି ବଣ୍ଟା ହେଇକି ସେ ପ୍ଲଟିଂ ହେଇକି ଏବେ ବିକ୍ରି ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା। ହଁ ହଁ ତାକୁ ସେଇ ତାଙ୍କରି ପରିବାର ଲୋକମାନେ କିଏ ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସବୁ ବିକୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ମାନେ ସେ ଯୋଉ ହରିଣ ପାଖରୁ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲଟିଂ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ମାତ୍ର 50-60 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କେତେ ହେଇଛି। ତ ଅନନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଲେଖାରେ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ବୀରବର ସାମନ୍ତ ଜଣେ ବିରଳ ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖକକୁ ପ୍ରଥମେ ସୂଚନା ବି ଦେଇଥିଲେ ଜଣେ ବିରଳ ପ୍ରତିଭାବନ୍ତା ଲେଖକ, ଶ୍ରୀ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ଭାବାକୁଳ ଚିତ୍ତରେ ସେ ଯାହା କହିଥିଲେ, ତାର ତଥ୍ୟଗତ ଦିଗଟି କ୍ଷୀଣ ଭାବରେ ମାତ୍ର ମନେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋପୀନାଥ ବାବୁଙ୍କ ସଶ୍ରଦ୍ଧ ମନ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲି ନାହିଁ। ତଥ୍ୟ ହେଲା, ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବେଦନ ନକରି ସାମନ୍ତ ମହାଶୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରି ଗୋଟାଏ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଜମିଜମାକୁ ପ୍ଲାବନରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ସାମୂହିକ ଶ୍ରମଦାନ ସତ୍ତ୍ୱେ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ବହୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୋଜନାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେଉଣୁ ହେଲା ପ୍ରବଳ ବାରିପାତ। ଅଚାନକ ଆସିଲା ବନ୍ୟା। ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ସେ ବିପୁଳ ମେହେନତର ପ୍ରାଚୀର। ସାମନ୍ତ ନିଜ ଶିବିର ଭିତରେ ବସି ରହିଲେ। କେତେ ଦିନ ଧରି ଖାଦ୍ୟ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳର ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଗୋପୀନାଥ ବାବୁଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ, ସେ ନିର୍ବାକ ପ୍ରଚାର ଶୂନ୍ୟ ଅନଶନର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କିଏ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବ? ସାମନ୍ତଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କେହି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଅଭିମାନର ଶରବ୍ୟ କେହି ନାହିଁ। ସେ ଏକ ବିରଳ ଚରିତ୍ରର ବିରଳ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି।
45 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ତାହା ଯାହା ଲିପିବଦ୍ଧ କଲି ତାହା ଗୋପୀନାଥ ବାବୁଙ୍କ ଭାଷା ଓ ଭାବର ଅବିକଳ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଲିପି। ଗୋପୀନାଥ ବାବୁଙ୍କ ବସାରୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପଥରେ ମନେ ହୋଇଥିଲା ସାମନ୍ତଙ୍କ ଚରିତ୍ର ତଥା ମାନସିକତାର ଯେଉଁ ଏକ ସାଙ୍କେତିକ ଝଲକ ସେ ଖେଳାଇ ଦେଲେ, ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସେ ଚରିତ୍ରର ତଥ୍ୟଗତ ଜୀବନୀ ଲେଖାଯାଇପାରେ ନା, ଲେଖାଯାଇପାରେ ଏକ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ଉପନ୍ୟାସ। ସୃଜନଶୀଳ କଳା ହିଁ ସେ ଚରିତ୍ରର ଭାବଗତ ପରିବେଷଣ କରିପାରିବ, ତଥ୍ୟଗତ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଇତିହାସ ପାଇଁ ତଥ୍ୟର ଭୂମିକା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ବହୁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମହାକାଳର ଦିଗ୍ବଳୟରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ବିଶେଷତଃ ସେ ତଥ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା ବା ଦ୍ରଷ୍ଟା ଯଦି ନିଜର କୃତିତ୍ୱ ପ୍ରତି ବିତସ୍ପୃହ ହୋଇଥିବ, ନିଜକୁ ଜାହିର କରିବା ଦିଗରେ ଯଦି ତାର କୁଣ୍ଠା ହୋଇଥିବ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ। ଏଇ ପାରାଟା ମାନେ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରିମରୁ ବାହାରୁଛି, ଏଇ ପାରାଟା ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ବୋଲି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଭାବେ। ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରଚାର କଲେନି, ସେ ନିଜକୁ କାହା ପାଖରେ ଦେଖିଲେନି ଯେ ମୁଁ ଏତେ ବଡ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ଲେଖକ କି ମୁଁ ଏତେ ବଡ, ମୋ ଭିତରେ ଏତେ ପ୍ରତିଭା ଅଛି। ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଯୋଉ ଲୋକ ଗୁଡା ରହିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କଲେନି ୱାର୍ଲଡକୁ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା, ମୁଁ ସେଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପଢୁଛି। ବହୁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମହାକାଳର ଦିଗ୍ବଳୟରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ବିଶେଷତଃ ସେ ତଥ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା ବା ଦ୍ରଷ୍ଟା ଯଦି ନିଜର କୃତିତ୍ୱ ପ୍ରତି ବିତସ୍ପୃହ ହୋଇଥିବ, ନିଜକୁ ଜାହିର କରିବା ଦିଗରେ ଯଦି ତାର କୁଣ୍ଠା ହୋଇଥିବ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ। ଦିସ୍ ଆପ୍ଲାଇଜ୍ ଟୁ ମନୋଜ ଦାସ। ମାନେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବା କଥା ଏଇଟା ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଏ ବହି ଯେବେଠୁ ମୁଁ ପଢିଲିଣି, ମାନେ ମୁଁ ଏସବୁ ତାଙ୍କରି ଲେଖାକୁ କଥା ଶହ ମନକୁ ଶହ ଆସୁଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ମୁଁ ମାନେ ଶହ ଶହ ଥର ଏସବୁ ଲେଖା ସବୁ ଘୋଷି ଦେଇଛି ଆଗ ପଢି ପଢିକି। ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଟାଇମରେ ମୁଁ ଖାଲି ଆଙ୍କୁ ହିଁ ପଢୁଛି। ମାନେ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ହାଉ ମେନି ଟାଇମ୍ସ ଆଇ ହାଭ୍ ରିଡ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ତ ମାନେ ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏକଥା ଭାବେ, ଆରେ ନିଜ କଥା ସିଏ ଲେଖିଦେଲେ ଏଠି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ସାମନ୍ତ ଥିଲେ ସେହି ସ୍ୱଳ୍ପ ସଦସ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ କୁଣ୍ଠିତ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ୟତମ। 1959ରୁ 1962 ଭିତରେ ଦିଗନ୍ତ ସମ୍ପାଦନା ଅବକାଶରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସ୍ମୃତିର ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଲେଖି ପକାଇ ପାରିଥିଲେ। ବହୁ ବର୍ଷ ତାହା ସେମିତି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବା ଉତ୍ତାରୁ ଆନନ୍ଦର କଥା, ଜୀବନର ଶେଷ କେତେ ବର୍ଷ ଯାହାର ଅନନ୍ୟ ଜନନୀ ସମ୍ଭବ ଯତ୍ନ ଓ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ସାମନ୍ତ ନିଜକୁ ଶିଶୁ ଭଳି ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ସୁକନ୍ୟା ବାଣୀ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହା ସମ୍ପନ୍ନ କରାଇ ନେଇ ପାରିଥିଲେ। ସେଠି ସିଏ ସାର୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସାମନ୍ତଙ୍କର 3 ସନ୍ତାନ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ହେଲେ ପୁତ୍ର ବିଶ୍ୱମ୍ବର ସାମନ୍ତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେବୀ ଆମ ଲେଖକଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ଏବଂ କନିଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ବାଣୀ ସାମନ୍ତ। ଏଇ ଯୋଉ ବାଣୀ ସାମନ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ରେଲୱେ ହସ୍ପିଟାଲ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଗାଇନୋକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ତ ସେ VRS ନେଇଗଲେ। ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମନୋଜ ଦାସ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ କେମିତି ନିଜର ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ କି ତାଙ୍କର ନିଜର ଜୀବନଟାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇପାରେ। ଆଉ ସେ କେତେ ମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ବିଷୟରେ ସାର୍ ତାଙ୍କ ନାଁ ନ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 5-6 ଧାଡି। ବାଣୀ ବାପାଙ୍କୁ ଯିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ, ସି ଇଜ ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପର୍ସନ। ମାନେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଡେଡିକେସନ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦିତା ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେବା ପରାୟଣତା, ତାଙ୍କ ବାପା ବୋଉ ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ମାନେ ସି ଯେ ନିଜେ ଡକ୍ଟର। ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି। ହଁ, ସେ ଡକ୍ଟର, ସେ ଯୋଉ ଗାଇନୋକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମ୍ୟାଡାମ ଓ, ଯିଏ। ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ହଁ, ମାନେ ତାଙ୍କ VRS ନେଇଗଲେ କୌଣସି ଓକେ। ଟାଇମରେ। ତାପରେ ସିଏ ମାନେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ସବୁ ସେବା, ତାଙ୍କ ଯୋଉ ବୃଦ୍ଧ ସମୟର ସବୁ ସେବା କଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖିଲେ। ମାଙ୍କର ଶେଷ ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସେବା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ଏକାଠି ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଦେଖିଛୁ। ଆମେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ମା ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଇଥିଲେ, ଯିଏକି କୁଜଙ୍ଗର MLA ଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଯୋଉ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରର ଯୋଉ ଶିଳାନ୍ୟାସ ସମୟରେ ନେହେରୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଫଟୋଟା ବହୁତ ଫେମସ ଫଟୋ ଅଛି, ସେଇ ମହାଶୟା ଆଚ୍ଛା। ରତ୍ନବାଳୀ ଜେମା। ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସେଠି ପାରାଦୀପରେ, ମାନେ ସରି ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ। ସିଏ ତାଙ୍କର ସେବା କଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଯିଏ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ସାମନ୍ତ ବି ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦେହ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହେଲା, ସେ କହିଲେ ଆଶ୍ରମରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଠିକ ସେ ହଉନି,
କହିକି ନେଇ ଆସିକି ଏ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି, ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ ଆତ୍ମା ସିଏ, ମାନେ ସି ଇଜ ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସେ ମ୍ୟାଡାମ। ଆଉ ଭାରି ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ, ଯାହା କହିବେ ରୋକଠୋକ, ତାଙ୍କର କିଛି ଦୟା ମାୟା କାହା ପ୍ରତି ନାହିଁ, ଆଉ ହିପୋକ୍ରେସି ନାହିଁ, ପୁରା ଏକଦମ ସତ କହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଅପ୍ରିୟ ହୁଅନ୍ତି ବହୁତ ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ରୋକଠୋକ ଭାବେ ସତ କଥା କୁହନ୍ତି ସେ ବାଣିଅପା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାଣିଅପା କହୁ। ତ ଯାହା ହଉ, ତ ସାର୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା। 1959 ରୁ 62 ଅଧା ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ସେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା। ଆଉ ଜୀବନର ଶେଷ କେତେ ବର୍ଷ ଯାହାର ଅନନ୍ୟ ଜନନୀ ସମ୍ଭବ ଯତ୍ନ ଓ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ସାମନ୍ତ ନିଜକୁ ଶିଶୁ ଭଳି ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ସୁକନ୍ୟା ବାଣୀ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହା ସମ୍ପନ୍ନ କରାଇ ନେଇ ପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସ୍ମୃତି ପଢିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଏ ଲେଖକର ମନେ ହୋଇଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବା ଯେକୌଣସି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନେ ହେବ ସେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ହିଁ ରହିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଇତିହାସ ଲିପିବଦ୍ଧ କଲା ଭଳି କୃତିତ୍ୱର ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ନୁହେଁ। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ କଲେଜ ତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଝାସ ଦେବାରେ ସେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଛାତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ରହୁନି। ଜାତି ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମାନବତାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରି ଏକ ସୁପ୍ରାଚୀନ ଦେବାଳୟ ହରିଜନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିପାରିବାରେ ସେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ। ସେ ଆଠଗଡ଼ ରାଜ ପରିବାରରୁ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ହୋଇ ଆସିବା ପରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ଜୀବନରେ ହିଁ ଇଂରେଜ ଶାସକ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଗଠନ କରିବା ଫଳରେ ଆଠଗଡ଼ ଭିତରକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ନିଷିଦ୍ଧ, ଏବଂ ସେ ଆସି ଉପନୀତ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଆଦିବଂଶର ମୁଖ୍ୟ ଶାଖା କୁଜଙ୍ଗ ରାଜ ପରିବାରର ଅତୀତର ରାଜଧାନୀ ପାରାଦୀପଗଡ଼ରେ। କୁଜଙ୍ଗର ଶେଷ ରାଜା ଶ୍ରୀ ଜଗଦୀଶ ଷଣ୍ଢ ପରଲୋକ ଗମନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ରାଣୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଭାବବତୀ ପାଟ୍ଟ ମହାଦେଇ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ କନ୍ୟାଦାନ କରି ନିଜର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସାମନ୍ତ ସେ ମୋହନିଆ ରାଣୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ସେ ମୂଲକରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ଏକ ବିଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯେଭଳି ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ ତାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ଯୋଉ ଜୀବନ ସ୍ମୃତି ବହିରେ ସାମନ୍ତଙ୍କର ଜୀବନୀ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ସେ ଯୋଉ ରତ୍ନମାଳୀ ଜମାଙ୍କର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କି ଇଏ ନିଜେ ବାହାଘର ଖୋଜୁଥିଲେ। ମାନେ ବାହାଘର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଲାଗୁଥିଲେ, ସେଠୁ କୋଉଠି ଠିକ ହେଇପାରୁନଥିଲା। ଠିକ ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ସେଠୁ କହିଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ବାହା ହେଇ ପଡିବି, ମାନେ ଆଚ୍ଛା ଏମିତି, ମାନେ ମୁଁ ଏତେ ଲାଇଟଲି କହୁଛି, ବଟ୍ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଇଜ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲାଇଟ୍। ଆଉ ସିଏ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ ଥିଲେ। ଆଉ ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ହାଉ ଆଇ ୱାଜ ରୋମାଣ୍ଟିକ, ଆଇ ୱାଜ ୱେଟିଂ ଟୁ ମିଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଗାର୍ଲ ଆଫ୍ଟର ଗେଟିଂ ରିଲିଜଡ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ପାରାଦୀପଗଡ଼ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଗୋଡ ତଳେ ପଡୁଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ହେବେ। ତାପରେ ବାହାଘର ହଉଛି। ସେଟା ବଢିଆ କରି ସେ ତାଙ୍କ ଚାପ୍ଟରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମାନେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏଡିଟେଡ ବାଇ ମନୋଜ ଦାସ नो डाउट, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ସେ ଯୋଉ ଚାପ୍ଟରଟା ଜୀବନ ସ୍ମୃତି ବହି ଗ୍ରନ୍ଥ ମନ୍ଦିର ପବ୍ଲିଶ କରିଛି। ସେ ବହି ଅଛି, ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି ଏଟା। ଆଚ୍ଛା ହଁ, ସେଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ ବହିଟା ପାରାଦୀପ ଉପରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କି। ମୋ ବାପା ତାକୁ 100 ଥର ପଢିଥିବେ ଅତି କମରେ। ଆଉ ମୋ ସାନ ଭାଇର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ହଉଛି ପାରାଦୀପ, ସେଇ ଏରିଆରେ, ମାନେ ସେଇ କୁଜଙ୍ଗ ରାଜାଙ୍କର ଶାସନାଧୀନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋ ବାପାଙ୍କର, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଯିଏ, ମୋ ସାନ ଭାଇର ଶ୍ୱଶୁର ଯିଏ, ସିଏ ବି ସେ ବହି ବହୁତ ଥର ନେଇକି, ମାନେ ବହୁତ ଥର ପଢିଛନ୍ତି ସିଏ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ, ବହୁତ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ସିଏ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ନା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କି। ନୋଟ୍ କଲି, ମୁଁ କିଣିବି ଯଦି ଏଥର ଗଲେ ହଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଁ, କିଣିବି ଜୀବନ ବହି। ସ୍ମୃତି ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି, ମାନେ ଗ୍ରନ୍ଥ ମନ୍ଦିର ମିଳିବ। ଇଏ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ଗ୍ରନ୍ଥବନ୍ଧୁ କରିଛି। ମୁଁ ତାକୁ କିଣିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦେଇପାରିବି, ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଇ ଆଜ୍ଞା, କ୍ୟାନ୍ ହାଭ୍। କାଇଣ୍ଡଲି କାଇଣ୍ଡଲି କାଇଣ୍ଡଲି। ହଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଡୁ। ତ ବସ୍ତୁତଃ ସମଗ୍ର ଭାରତର ରାଜ ପରିବାର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ରାଣୀ ଭାବବତୀ ପାଟ୍ଟ ମହାଦେଇ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତଙ୍କର ହିଁ ଏକ ଐତିହାସିକ କୃତିତ୍ୱ। ବିହାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଏକତ୍ର ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଯୁଗରେ ସାମନ୍ତ ସେ ମିଳିତ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ।
ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ମାନଙ୍କ ସହ ସେ ବିଖ୍ୟାତ ହଜାରିବାଗ ଜେଲରେ କାରାରୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ସେ ଏକାଧିକ ଥର ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ବିପୁଳ ଜନସମର୍ଥନ ପାଇ। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ବିଚିତ୍ର ନେତା ସନ୍ଥ ଏବଂ ସଦାଶିବଙ୍କୁ ସେ ଆସନ ଦେବା ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେବ। ଅଥଚ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ ବିଶେଷ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍ଥାନ ନଦେଲେ ଅଧିକାଂଶ ନେତାଙ୍କୁ ଅଡୁଆ ଲାଗିବ। ପ୍ରସ୍ତାବ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ବାଚସ୍ପତି କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବସି ରହି ମାନ୍ୟବର ବୃନ୍ଦଙ୍କ ତର୍କ ବିତର୍କ ଜନିତ ଗର୍ଜନ ଉପରେ ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିବା ତାଙ୍କୁ ପୋଷାଇବ ନାହିଁ। ସାଲିସ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ଉପବାଚସ୍ପତି ରୂପେ ବରଣ କରାଯାଉ। କହିବା ଭଲ୍ୟ ଏସବୁ ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା। ଜଣେ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ବୋଲି ଜଣେ ଆଶ୍ରମାଇଟ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସାମନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଆନ୍ତି ଗୋଟେ ଧୋତି ପିନ୍ଧିଥିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଧୋତିକି ଗୁରେଇଥିବେ ନିଜ ଦେହରେ, ଗୁରେଇକି ଟିକେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଛୋଟିଆ ଦାଢି ଥିଲା, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୋଟେ ଏମିତି ମଣିଷ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବେ ଆଉ ପୁରା ଜୋରରେ ଚାଲୁଥିବେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ। ମାନେ ନୋବଡି କ୍ୟାନ୍ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ସିଏ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ମାନେ କେତେ ଥର MLA ହେଇଛନ୍ତି କି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି କି ସମଥିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ସେ ଗୋଟେ ଅତି ଏକାନ୍ତ ଅର୍ଡିନାରୀ ଲୋକ ଭଳିଆ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଚାଲିଥିବେ, ଜୋରସୋରରେ ଚାଲୁଥିବେ। ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ଥର ବୋଲି ସେ କୁହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ବି ସେ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟଟାକୁ କୁହନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାର୍। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ତାଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ, ଏକଥା ଠିକ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ମାତ୍ର ନୁହେଁ, ତାର ବାସ୍ତବ ପରିକଳ୍ପନା ଓ ଯୋଜନାର ଆଦି ଖସଡ଼ା ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ଜୋବ୍ରାରେ ଅବସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ମାଟି ଓ ଚାଳ ଘର ଥିଲା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ। କୁଜଙ୍ଗ କୁଟୀର ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ମହୁବସା ଜାତୀୟ ଏ ଘରର ବିଭିନ୍ନ କୋଠରୀ ଭିତରେ ହୁଏତ ଏକ ହିଁ ସମୟରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ କର୍ମୀ ମାନଙ୍କର ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ବୈଠକ ଚାଲିଥିବ। ତୃତୀୟ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ଦତରା ଖଟିଆ ଉପରେ ଚକା ମାରି ବସିଥିବେ ସାମନ୍ତ, କେବେ ହୁଏତ ଯୋଡ଼ିଏ କୁକୁର, କେବେ ବା ବିଲେଇଟିଏ ସମବିବ୍ୟାହାରେ। ସାମ୍ନାରେ ତଳେ ବସିଥିବେ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ମୁଗ୍ଧ ଅନୁଗତ ବର୍ଗ, କିଏ ବା ଜ୍ୟୋତିଷ, କିଏ ବା ପଣ୍ଡିତ, କିଏ ବା ପାଲା ଗାୟକ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରାକ୍ତନ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ। ଗତ ଶତାବ୍ଦୀର ପଞ୍ଚମ ଦଶକରେ ଅନ୍ତତଃ 2 ଥର ଦେଖିଥିଲି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଟଳଟଳାୟମାନ ଚୌକିରେ ବସିଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବିଜୟାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମାନେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସମ୍ଭବତଃ ସେତିକି ବେଳେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା ସାମନ୍ତଙ୍କ କଳ୍ପନାରୁ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ କଳ୍ପନାକୁ ବନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପର ସୁଛନ୍ଦ ଅଭିଯାତ୍ରା। ଏ ବିଷୟରେ ସେ ଜୀବନ ସ୍ମୃତି ବହିରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି, କେମିତି ସିଏ ମାନେ ବନ୍ଦର ଏକ୍ସଟାବ୍ଲିଶ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଲେଖୁଥିଲେ, ଖବର କାଗଜରେ ବାରମ୍ବାର ଲେଖୁଥିଲେ ଯେ ଏ ଜାଗାଟାରେ ବନ୍ଦର ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆୱେୟାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଲେଖୁଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଆପ୍ରୋଚ କରିଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ, ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲିସେନ୍ଡ ହିମ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଠି ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ହେଲା। କିନ୍ତୁ କନସେପ୍ଟଟା ତାଙ୍କର, ମାନେ ସିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସାମନ୍ତଙ୍କ ବିଶେଷତ୍ୱର ଆକଳନ ଏହି ସବୁ ଜଣା ଅଜଣା ସ୍ଥୂଳ କୃତିତ୍ୱର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ମହତ୍ୱ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବଗତ ତ୍ୟାଗଶୀଳତାର ବିଚ୍ଛୁରଣ ଘଟୁଥାଏ ଅସଂଖ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣା ଭିତରେ। ସେସବୁର ସାକ୍ଷ୍ୟ ମିଳୁଥାଏ ଅନୁଭବୀ ମାନଙ୍କ କୃତଜ୍ଞ ଆତ୍ମକଥନ ଭିତରେ, ଲିଖିତ ଦଲିଲରେ ନୁହେଁ। ସେ ସାକ୍ଷୀ ବର୍ଗଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ହ୍ରାସ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ସେସବୁ କମ୍ର ଅନୁଭୂତିର ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ କ୍ରମେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏଠାରେ ଗୋଟାଏ ମାତ୍ର ନମୁନା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଘଟଣାଟିର ଲେଖକ ସାମନ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ସହକାରୀ ଶ୍ରୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ସାହୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀ ଗୌରମୋହନ ସାହୁ। ସାମନ୍ତ ସର୍ବଦା କ୍ଷମତାକୁ ଏଡ଼ାଇ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ବା ସୁପାରିଶ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ କ୍ଷମତାସୀନ ମାନେ। କାରଣ ଅତି ସହଜ, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ତ ଦୂରର କଥା, ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ କାହାର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ନାହିଁ। ଏତକ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ସଭିଏଁ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ଗୌରମୋହନ ବାବୁଙ୍କ କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି। ସବାନ୍ଧବ ଗୌରମୋହନ ବାବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା କଥା। କୁଜଙ୍ଗ ବଜାରରେ ଗାଡ଼ିଟିଏର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି।
ସେ ନେବ 200 ଟଙ୍କା। ସାମନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଗାଡିରେ ନ ବସି ଏଣେ ତେଣେ ଅନାଉଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କାହାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଇଯିବାକୁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି କି? ଗୌରମୋହନ ବାବୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ। ସାମନ୍ତ ଗୌରମୋହନ ବାବୁଙ୍କଠୁ ସେ ଟଙ୍କା 200 ଧରି ନେଇ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ଅଶ୍ରୁ ସମ୍ବରଣ କରି ବୃଦ୍ଧ ତରବର ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ। ବସ୍ଟିଏ ଅଟକାଇ ସାମନ୍ତ ସେଥିରେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଅଗତ୍ୟା ଗୌରମୋହନ ବାବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ କଲେ। କୈଫିୟତ ଦେଲେ ସାମନ୍ତ। ଲୋକଟିର ପୁଅକୁ କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଛି, ଚିକିତ୍ସା ଦରକାର। ସେତକ ଅର୍ଥ ତା ପାଇଁ ବହୁତ କାମ ଦେବ। ଆମେ ଟଙ୍କା କେତେଟାରେ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା। କାର୍ଡ ଦରକାର କଣ? ଗୌରମୋହନ ବାବୁ ଏଭଳି ବହୁ ଘଟଣାର ସାକ୍ଷୀ। ସାମନ୍ତ ସର୍ବଦା ରିକ୍ତ ହସ୍ତ। ପେନସନ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଯେତିକି ଲେଖାଏଁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥାନ୍ତି, ମିଳୁଥିବା ପରିମାଣ ସେ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନହେଲେ ନିଜ ହାତ ଘଣ୍ଟା ବା ଛୋଟ ରେଡିଓଟି ବିକ୍ରି କରିବା ନିମନ୍ତେ କାହାରି ହାତରେ ବଜାରକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସହସ୍ରାଧିକ ଏଭଳି ତ୍ୟାଗର ଶେଷ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତଟି ପାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାଣ ପରେ ପାରାଦୀପରେ। ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗତାନୁଗତିକ ଏ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ଶେଷଥର ସକାଶେ ସେ ପାରାଦୀପ ନଅରରେ ଥିବାବେଳେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ବିବରଣୀ ଅନୁସାରେ ସେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଘୋଟି ଆସିଛି। ଦୁସ୍ତ ଲୋକଟିଏ ଆସି ବାରନ୍ଦାରେ ଚକାସୀନ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେଲା। ତାର ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଦରକାର। ସାମନ୍ତ ନିଜ ଖଦଡ଼ ଥଳି ଦରାଣ୍ଡିଲେ। ଅଳ୍ପ ରେଜା ବାହାରିଲା, ଦାନ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା ମାମାଙ୍କ ସଦ୍ୟକୃତ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଧରଣର ପିତ୍ତଳ ଗଡ଼ୁ। ମାମାଙ୍କ ମାନେ ଶ୍ରୀମତୀ ରତ୍ନମାଳୀ ଜେମାଙ୍କୁ ଆମେ ମାମା ସେମାନେ ଡାକୁଥିଲେ। ଦୁଷ୍ଟକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ସେଇଟା ଚଟାପଟ ନେଇଯାଉ। କେଉଁ ଦୋକାନରେ ଦେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବ ସେ କଥା ବି କହିଦେଲେ। ଲୋକଟି ଦ୍ୱିଧା କରିବାର ଦେଖି ସେ ନିଜେ ଉଠି ପଡ଼ି ପାତ୍ରଟି ତାକୁ ଧରାଇ ଦେଇ ତା ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇ ଫାଟକ ଆଡ଼େ ତାର ଗତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଦେଲେ। ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ମାମା ଆସି ସମ୍ଭବତଃ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା ନିମନ୍ତେ ଗଡ଼ୁଟି ଖୋଜିବା ବେଳକୁ ସାମନ୍ତ କୌଣସି ଗୁରୁତର ପ୍ରସଙ୍ଗର ଅବତାରଣା କରି ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନର ମୋଡ଼ ବୁଲାଇ ଦେଲେ। ଏକମାତ୍ର ସାକ୍ଷୀ ଜଣକ ଏହା କହିବା ବେଳେ ନିଜର ଆବେଗ ସମ୍ବରଣ କରିପାରୁନଥିଲେ। ତେବେ ମାନେ ସେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗଡ଼ୁଟା ବି ଦେଇଦେଲେ, ତାଙ୍କ ଯୋଉ ମାମାଙ୍କ ଗଡ଼ୁଟା କାହାକୁ ଦେଇଦେଲେ। ତେବେ ସବୁବେଳେ ଯେ ଦୁଷ୍ଟମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କ ସହାୟତା ଲାଭ କରୁଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ସୁସ୍ଥମାନେ ବି ତାହା ହାସଲ କରୁଥିଲେ। ଥରେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ବାଧା ଦେବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଝିଅ ବାହାଘର। ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଉପସ୍ଥିତ କୁଜଙ୍ଗ କୁଟୀରରେ, ମାନେ କଟକରେ ଜୋବ୍ରାରେ ଯୋଉ କୁଜଙ୍ଗ କୁଟୀର ତାଙ୍କର ସେ ଘରଟା ଥିଲା, କୁଜଙ୍ଗ କୁଟୀର କହୁଥିଲା। ସେ କୁଜଙ୍ଗ କୁଟୀର ଜାଗା ଜମି କିଏ ନେଇକି ପଳେଇଲେ, ମାନେ ତ ସେଟା ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ଆଉ। ସାମନ୍ତଙ୍କ ଖଣ୍ଡିଏ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ଜମା ରଖି ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ନିଗମରୁ ଦିଗନ୍ତ ମୁଦ୍ରଣ ହେଉଥିବା ଯୁଗରୂପା ପ୍ରେସ୍ ପାଇଁ କିଛି ଋଣ ପାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାଏ। ମାନେ ମନୋଜ ଦାସ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସାମନ୍ତଙ୍କର କିଛି ଜମି ମର୍ଗେଜ ରଖିକି ଲୋନ ନଉଥିଲେ ଏବଂ ସେହିଦିନ ସେ ଅର୍ଥ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ବୋଲି ଜାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାରା ଦିନ ଘରେ ରଖାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଋଣ ନ ମିଳନ୍ତେ ସେ କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ଦେଖାଗଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କର ବିରାଟ କୋଠା, ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ବିପୁଳ ବିତ୍ତଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ମହତାବଜୀ ତାଙ୍କ ସହାୟକ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ କେତେ ଦରମା ପାଆନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି? ପ୍ରଶ୍ନ କରି ସେ ମୋଟା ପରିମାଣର ଉଲ୍ଲେଖ କଲି। ନମ୍ର କଣ୍ଠରେ ସାମନ୍ତ କହିଲେ, କଣ ସେତିକି? ଏହାପରେ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସମ୍ପଦର ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ। ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇ ପଚାରିଲି, ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଆପଣଙ୍କଠୁ କାହିଁକି ସାହାଯ୍ୟ ଆଶା କରିବେ? ମତେ ତ ନିଜେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ। ଆଶାର କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ନାହିଁ। କଥା ହେଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ କାରାବାସ ବେଳେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ କିଛି ନଥିଲା, ମୋର ଥିଲା। ଜମିଦାରୀ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଥିଲି। ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରି ସେମାନଙ୍କ ଶଯ୍ୟା ଆବଶ୍ୟକତା ଯଥାସମ୍ଭବ ପୂରଣ କରୁଥିଲି। ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ମୋର ବଦଳି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳି ନାହିଁ।
ଅଭ୍ୟାସରୁ ଆଶା। ବାବା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହତାଶ କରିବାକୁ କିଏ? ଦେଖେ କେଉଁଠି ଯଦି କିଛି ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ଧରି ତାଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାହାରି ଗଲେ ସାମନ୍ତ। ଭାବୁଥିଲି ତାଙ୍କର ସେ ମନୋଭାବ, ସେ ଅପୂର୍ବ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳାଇବାକୁ ମୁଁ ବା କିଏ? ତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତିର ପ୍ରତିଯୁକ୍ତି କଣ ବା ହୋଇପାରିବ? ତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତିର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ନୂଆ କାରଟିଏ କିଣା ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷ ବ୍ୟବହାରର ହେତୁ ନଥିଲା। ଜୀବନର ନବମ ଦଶନ୍ଧିରେ ଶେଷ ଭାଗରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଥାଏ କ୍ଳାନ୍ତିହୀନ। ଦିନେ କୁଜଙ୍ଗ କୁଟୀରରେ ବସି ସେ ଲେଖାଲେଖି କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଯୁବକ ଆସି ବିନୀତ ଭାବରେ ନିଜକୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱର୍ଗତ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ପରିଚିତ କରାଇଲେ। ସ୍ନେହ ବିଗଳିତ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ତତ୍ପରେ କହିଲେ, ଗାଡ଼ିଟି ଅବ୍ୟବହୃତ ରହିଥିବ କାହିଁକି? ମୁଁ ନେଇ ଚଳାଉଥିବି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ହେବା ମାତ୍ରେ ଆସି ହାଜର ହୋଇ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ନେଇଯିବି। ବେଶ ବେଶ, ଖୁବ୍ ଭଲ କଥା। ସାଆନ୍ତ ପୁଣି ଲେଖାଲେଖିରେ ମନ ଦେଲେ। ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ କାର କିଏ ନେଇଗଲା ଏବଂ ସାଇକେଲଟି ସେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା କଥା ଯଥାକ୍ରମେ ପ୍ରଶ୍ନ ରୂପେ ଏବଂ ସମ୍ବାଦ ରୂପେ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ଦେଖାଗଲା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତାଙ୍କଠି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ବାଦର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ଯୌକ୍ତିକତାର ପରାକାଷ୍ଠା। କେଉଁ ଗୋଟିକର ବାସ୍ତବ ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ଅଧିକ, ସାଇକେଲର ନା କାରର? ଯଦି କାର ବଦଳରେ ସାଇକେଲ ପାଇଲ ତେବେ ଆପତ୍ତି କରିବାର କଣ ଅଛି? କହିବା ଅମୂଲ୍ୟ। ଏଡେ ସହଜରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିହେବ ଜାଣିଥିଲେ ପୁତ୍ର ବନ୍ଧୁଟି ସାଇକେଲ ନ ଆଣି ଚାଲି ଚାଲି କିମ୍ବା ରିକ୍ସା ଯୋଗେ ଆସିଥାନ୍ତେ। ତେବେ ସେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା। ସେ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଥରେ ଦୁଇଥର କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ମାମାଙ୍କୁ ସେବାଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେତକ ବିଧା ସେ ନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ? ଯେହେତୁ ସେ ସାମନ୍ତଙ୍କ କାର ପାଇଛନ୍ତି, ଅତଏବ ସେ ସାମନ୍ତଙ୍କ ନିଜ ଲୋକ ଏହି ଯୁକ୍ତିରେ ଅତର୍କିତ ଜଟଣୀରେ ଡାକ୍ତର ବାଣୀର ରେଳବାଇ ବସା ଘରେ ସଦର ବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଏକାଧିକ ଥର ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅନ୍ତେ ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। ସାମନ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ସେମିତି ଆଜି ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବହୁ ଘଟଣା, ବହୁ ଚରିତ୍ର ଓ ବହୁ ସ୍ମୃତି ସମୃଦ୍ଧ ଜୋବ୍ରାସ୍ଥିତ କୁଜଙ୍ଗ କୁଟୀର। ସାମନ୍ତଙ୍କ ଉଦାରତା ବା ଉଦାସୀନତାର ଅନ୍ୟ ଏକ ପରିଣତି। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ଏଭଳିଆ ବି କଟକ, ହେଇପାରେ। ହଁ ହଁ, ଏଥିରେ ଇଏ ଟ୍ରେଲର। ଆପଣ ସେପଟେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନରୁ ସେ ଜୀବନ ସ୍ମୃତିରେ ପଡିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ମାନେ ରିଏଲି ସେ କେମିତି ଜଣେ ଲୋକ ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ, ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ। ସାର୍, ମୁଁ ଯୋଉ ଗୋପୀ ଭାଇଙ୍କ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଏଇ ସିରିଜ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଟକ୍ ଟା ଯୋଉ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି ଯେ ଆମର ମନେ ଏଇ ଅଛି। ସିରିଜ ଟା ଗୋପୀ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ। ସେ ଗୋପୀ ଭାଇଙ୍କ କଥା କଣ, ଗୋପୀ ଭାଇ ନିଜେ କୁହନ୍ତି ସେ ଏମିତି ଖେଳୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଯୋଉ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ନ ଯାଇକି କୁଆଡେ ଯାଇକି ପାଣି କାଦୁଅରେ ଖେଳୁଥିଲେ, ତାକୁ ଧରିକି ଆଣିକି ସାମନ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ କରେଇଦେଲେ, କହିଲେ ଇଏ ଟୋକା ଏମିତି ବଦମାସି କରୁଛି, ତାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଇଯାଅ। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଇ ଆସିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମନୋଜ ଦାସ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ନେଇଗଲେ। ମାନେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରୁ ଗୋପୀ ଭାଇ ଏଇଖିନା ଫରେନ୍ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ଛୁଆ ପିଲା ଯାଇକି କୁଆଡେ ଯାଇକି ସେ ଏଇଖିନା ତାଙ୍କର ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ପ୍ରପର୍ଟି, ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ପ୍ରପର୍ଟି, ଆଉ କେତେ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯାଇକି ହିମାଳୟରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋପୀ ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ମାନେ ହ୍ୱାଟ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ। ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ, ମେନ୍ କଥା ତାଙ୍କୁ ଚିଟିଂ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ। ମାନେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ପଲିଟିକାଲ ଲିଗାସିକୁ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ, ଏଇ ଆମ ପ୍ରଳୟର ଜଣେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଭଦ୍ରଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଏରିଆରେ। ସେ କହୁଥିଲେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଜାତିରେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଫିସରମ୍ୟାନ କମ୍ୟୁନିଟିର। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସିଏ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଯୋଉ 5 ଏକର ଜମି ଅଛି, ସେ 5 ଏକର ଜମି ହଉଛି ଏଇ ରାଜା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ନାରାୟଣ ବୀର ସାମନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କେତେ ଧରନ୍ତୁ 100 ଏକର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି, ତାକୁ ସେ ଗୋଟେ ଗାଁର ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ତାକୁ ମାନେ ଏମିତି କରି ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ। ସେ ଫ୍ୟାମିଲି କେତେଟା ଫ୍ୟାମିଲି ଡୋନେଟ କରିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା। ଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଖିନା ଏକର ଏକର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି। ମାନେ ଏ କଥାଟା ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଳୟର ସାଙ୍ଗ, ସିଏ କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ଯେ ମୋର ଭାତ ହାଣ୍ଡି ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନାରାୟଣ ବୀର ସାମନ୍ତ। ସିଏ ମାନେ ବହୁତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଷ୍ଟୋରି। ଏଇ ଯୋଉ କୁଜଙ୍ଗରେ ସେ ଯୋଉ 200 ଏକର ମାନେ ପିଲାମାନେ ରହିଲେ ବୋଲି ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ 200 ଏକର ଜମି ଦେଇଦେଲେ ଆଶ୍ରମ।
ସେଠୁ କାଜୁ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ମାନେ କାଜୁ ପ୍ୟାକେଟ ହେଇକି ଯାଉଛି ସବୁ ଆଶ୍ରମାଇଟଙ୍କ ପାଇଁ କି ପ୍ରାୟ ଆଭରେଜ କେଜିଏ କାଜୁ ବର୍ଷକୁ ସେଠୁ ଯାଉଛି। ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି 3 ନା 4 ମାସର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉ ରାଇସ୍ ଯାଉଛି କୁଜଙ୍ଗରୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମର ଯୋଉ ଫୁଡ ହିସାବରେ ଟ୍ରକ ରେ ଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମାଇଟ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରୋଷେଇ କରିକି ତାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ମାନେ ସରି କଲ୍ଟିଭେଟ କରିକି ତାକୁ, ସେଠି ବି ଦୁନିଆ ପଲିଟିକ୍ସ ସବୁ ବସିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଥରେ ଯୋଉ ସେଇ ଯୋଉ କୁଜଙ୍ଗର ସେଇ ଜାଗାଟା ଦେଖିବାକୁ, ସେଠି ସେଠି 2ଟା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏଇ ନାରାୟଣ ବୀର ସାମନ୍ତଙ୍କର ଆଉ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 2ଟା ଛୋଟିଆ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ତାକୁ ଇନାଗୁରେଟ କରାଯାଉଥାଏ ଗୋଟେ କୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ନା କାହା ଦ୍ୱାରା, ଗୋଟେ ଲୋକାଲ MLA ନା ଗୋଟେ କାହା ଦ୍ୱାରା। ଏଠି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ସାର୍, ତାଙ୍କ ଘର ଷ୍ଟୋରି ହଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଲାଷ୍ଟକୁ ମନୋଜ ଦାସକୁ ବି ହାଇଜାକ୍ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟଟା 9:15 ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟଟା ହଉଛି ପଢୁଛି ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ଲେଖାର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ, ଆଜ୍ଞା ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜନପ୍ରିୟତା ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ କୁଜଙ୍ଗ ମୂଲକରେ ସାମନ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଅଜଡ଼ି ହୋଇ ପଡୁଥାଏ, ତାର କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସୁଦୂର ପରାହତ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଧରଣର ଅଦୃଶ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥାଏ। ସାମନ୍ତଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ ତାହା ଥିଲା। ତେବେ ସ୍ଥୂଳ ସ୍ତରରେ ସେ ଜନପ୍ରିୟତା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର 2ଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ନିରୂପଣ କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରଥମତଃ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା ସାଙ୍ଗକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନ ଓ ହୃଦୟ ବୁଝିବାରେ ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦକ୍ଷତା ତଥା ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବା ଭଳି ବାଗ୍ମିତା ଏବଂ ସଂଗଠନ ବା ଆନ୍ଦୋଳନର ଉପାୟ ନିରୂପଣ ଶକ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସ୍ତିମିତ କୁଜଙ୍ଗ ରାଜବଂଶ ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅବଚେତନ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ରାଜବଂଶର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଜନିତ ଅଭିମାନକୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଇ ତାର ଉଜ୍ଜଳ ଦାୟାଦ ରୂପେ ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ। ଗତ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀ ଭିତରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ମାନସିକତାର ଏଭଳି କ୍ଷିପ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣଟିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ପାଠକ ଆଜି ବୁଝିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। କୁଜଙ୍ଗ ରାଜବଂଶ ଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧୀ ପ୍ରାୟ ବିଦ୍ରୋହୀ। ଆମ ଐତିହାସିକ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଘଟଣା ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଗବେଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ତେବେ ଜଣେ ଇଂରେଜ ଔପନିବେଶିକ ଶାସକ ଓ ଲେଖକ ଟଏନବିଙ୍କ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଲେଖା ସେ ଦିଗରେ କିଞ୍ଚିତ ଆଭାସ ଦେଇପାରିବ। ଏହା ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧର କଥା। After the three principal towns in the province had fallen into our hands, a part of the force was, in pursuance of the original plan of the campaign, dispatched under Major Forbes to force the pass of Barmul. Colonel Harcourt, ମାନେ ସେ ପେପରଟା ଉପରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଛି, କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯାଉନି। Colonel Harcourt with another detachment marched against Kujang by the way of Pattamundai. The Raja of the place had been detected carrying on a correspondence with the Rajas of Khurda and Kanika with a view of entering into a triple alliance, offensive and defensive, against the British authority. The Raja of Kujang fled, was captured shortly afterwards and confined in the fort at Cuttack. His fortifications were all dismantled and the cannons found in them carried away to Cuttack. Among them, Colonel Harcourt was not a little surprised to find 2 brass guns, nearly new, which bore the stamp of the Honorable East India Company. How this came into the Raja's possession was, I believe, never ascertained.
It is possible, however, that they were received from the wreck of some ship which had either been driven on shore or attacked and captured by pirates. A sketch of history of Odisha, 1873, G. Toynbee. ଟଏନବି ସାହେବ କୁଜଙ୍ଗର ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କୁ ବାରବାଟୀ କିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବା କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଷଣ୍ଢ। ରାଜାଙ୍କର ଜଣେ ଆମାତ୍ୟଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଇଂରେଜମାନେ ସେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରି ନେଇଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜଙ୍କ ବଂଶଧରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କ୍ରମାଗତ ବିଦ୍ୱେଷ ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜତ୍ୱ ବଜାୟ ରହିଥିଲା। ତେବେ ରାଜାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିଦ୍ରୋହରୁ ବିରତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ କୁଜଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଏକ ଏକ ସ୍ଥାନ ନାମକୁ ମାତ୍ର ମୂଲ୍ୟରେ ପଟ୍ଟା ନେଇ ପରେ ନିଜ ପକ୍ଷରୁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଦେଇ ତାକୁ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି କରିନେଉଥିଲେ। 15/10/1870ରେ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ସମ୍ବାଦ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନମୁନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବତୀଘର ନିକଟ କଂସାରୀଡିହା ନାମକ ଟାପୁରେ, ଯାହାର ଏକ ଇଂରାଜୀ ନାମ ପ୍ଲାଉଡି ଦ୍ୱୀପ ଅଟେ, କାରଖାନା ହେବାର ସ୍ଥିର ହୋଇଅଛି। ଉକ୍ତ ଟାପୁ କୁଜଙ୍ଗ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେସାନ୍ତ ସାହେବ ରସିବାଲା ଇସ୍ତମାରୀ ପଟ୍ଟା ନେଇଥିଲେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ସେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରୟୋଜନ ହେବାରୁ ଆଇନ ଜାରି କରି ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। ଜାରି ହେଲା କୁଖ୍ୟାତ ସନସେଟ ଆଇନ। ରାଜାଙ୍କ ଖଞ୍ଜିଣା ପଇଠ କରିବାକୁ ଆସି ଉଛୁର କରି ପକାଇଲେ ଅଜଣାତରେ ନା ପ୍ରରୋଚନାରେ ତାହା ଏକ ବିବାଦମାନ ବିଷୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ବିବାଦମାନ କଥା ଭଳି ତାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅସମାହିତ ରହିବ। ତେବେ ରାଜାଙ୍କର ଥିଲା ବିପୁଳ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଦେବୋତ୍ତର। ଦିନେ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲା। 14/2/1874 ସଂଖ୍ୟା ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାରେ ସମ୍ପାଦକୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ ସମ୍ବାଦଟି ଏହିପରି। ଗତ ସୋମବାର କୁଜଙ୍ଗ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ପଦ ଶେଷ ହେଲା। ଏଥିପୂର୍ବରୁ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ନିଲାମ ହୋଇ ବର୍ଦ୍ଧମାନର ମହାରାଣୀଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଅଛି। କେବଳ ମାତ୍ର ଦେବୋତ୍ତର ଭୂମିଯାକ ଏହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଥିଲା ଏବଂ ଦେବତାଙ୍କ ସେବାୟତ ସ୍ୱରୂପ ଏ ମହାଶୟ ଆପଣ ଆୟ କିଞ୍ଚିତ ପରିମାଣ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏ ବିଷୟରେ ବର୍ଦ୍ଧମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ନାଲିସ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଉକ୍ତ ଦିନ ଡିକ୍ରି ହେବାରୁ ତହିଁରୁ ସୁଦ୍ଧା କୁଜଙ୍ଗ ରାଜା ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ। ସମ୍ପ୍ରତି ଏତିକି ବୋଲୁଅଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟାଏ ପ୍ରଧାନ ରାଜବଂଶର ଏହିଠାରେ ସର୍ବନାଶ ହେଲା। ବର୍ଦ୍ଧମାନ ରାଜା ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମିକ ରାଜା ନୁହନ୍ତି, ଜମିଦାର। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ପ୍ରୀତିବଶତଃ ପ୍ରତି ପୁରୁଷର ଜମିଦାରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ରାଜା ଓ ପରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଭେଟି ପାଇ ମହାରାଜା ଉପାଧି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଥିଲେ। କୁଜଙ୍ଗ ଭଳି କେତେକ ଇଲାକା ଆୟତ୍ତ କରି ଜମିଦାର ମହାରାଜାଧିରାଜ ଉପାଧି ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ କୁଜଙ୍ଗର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆନୁଗତ୍ୟ ପାଇବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। କୁଜଙ୍ଗ ରାଜବଂଶ ପ୍ରତି ଥିବା ସୁପ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଅବଚେତନକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ସହାନୁଭୂତିର ବ୍ୟାପକ ସାମୂହିକ ପରିପ୍ରକାଶକୁ ସାମନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଦିଗକୁ ମୁହାଇ ଦେଲେ ସଫଳ ଭାବରେ। ଇତିହାସରେ ଅନାଲୋଚିତ ଏହା ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଉତ୍ସର୍ଗ। ସର୍ବଶ୍ରଦ୍ଧେୟା ସଂଗ୍ରାମୀ ଓ ସଂସ୍କାରକ ଶ୍ରୀମତୀ ରମାଦେବୀଙ୍କ ସ୍ମୃତି କଥା ଜୀବନ ପଥରୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି। ଲୁଣମରା ଆନ୍ଦୋଳନର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ। ସାଆନ୍ତଙ୍କଠୁଁ ଆଭାସ ପାଇଲି ଯେ ପାରାଦୀପ ରାଣୀଙ୍କର ଏ କାମ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ଅଛି। ଆମେ କୁଜଙ୍ଗ ପାଖ ଚଟୁଆ ଗାଁର ବେଡ଼ିମଠ ନାମକ ଗୋଟିଏ ମଠରେ ରହିଥାଉଁ। ଜଣେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ଓ ଜଣେ ବାନର ସେନାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ପାରାଦୀପ ଗଲି। ରାଣୀଙ୍କ ସହ ଦେଖା କଲି। ରାଣୀ ଖୁବ୍ ଆଦର ଯତ୍ନ କଲେ। ସେ ରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ରତ୍ନମାଳୀ ଜେମାଙ୍କ ମାମା। ରାଣୀ କାଳିଆ ପାଟରେ ଲୁଣ ମାରିବାକୁ ସମ୍ମତ ହେଲେ। ସେ ବରଂ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗାଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଏକ ସଭା କରାଯାଉ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରିବେ ସେମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କାଳିଆ ପାଟ ଯିବେ। ଏଣେ ମୁଁ ପାରାଦୀପ ଆସିବା ଶୁଣି କୁଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୁଣମରା କାମ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ମାଧବ ମିଶ୍ର ପାରାଦୀପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଘାଟବାଲା ନାଉରୀମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଯେପରି ଡଙ୍ଗାରେ ପାରି ନ କରିବେ। ଏ ଖବର କ୍ଷଣିକ ଭିତରେ ବ୍ୟାପିଗଲା।
ଏ ଖବର କ୍ଷଣକ ଭିତରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଆମର ଆମର କଥା ହୋଇଥାଏ ଯେ ରାତିରେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଇ ଭୋରରୁ କାଳିଆପାଟରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। କାଳିଆପାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିକରି ଯିବା ରାଣୀଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଅସମ୍ଭବ। ଘାଟବାଲା ନାଉରୀଙ୍କ ଛଡ଼ା ରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଡଙ୍ଗା ବାହିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି। କେବଳ ଡଙ୍ଗା ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ରାଣୀଙ୍କ ଲୋକ ଯାଇ ଖଣ୍ଡେ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗା ଆଣିଲେ। ରାତି ପ୍ରାୟ 11ଟା ବେଳକୁ ଲୋକେ ଯାଇ ଦେଖି ଆସିଲେ ଯେ ଡେପୁଟି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଓ ତାଙ୍କ ଲୋକପାଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ ଗାର୍ଡ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଲୁ। ଆଲୁଅ ଦେଖାଯିବା ଭୟରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲଣ୍ଠନ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଜାଳି ସାଙ୍ଗରେ ନେଲୁ। ବୋଧହୁଏ ସେଦିନ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ଥିଲା। ଆମେ ବାହାରିବା ବେଳକୁ ଜହ୍ନ ଦେଖାଗଲା। ସେହି ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ଡଙ୍ଗା ନିଶବ୍ଦରେ ଚାଲିଲା। ସକାଳେ କାଳିଆପାଟରେ ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଖୋଦ୍ ରାଣୀଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାର ଦେଖି ଅବାକ୍ ହୋଇଗଲେ। ରାଣୀ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଘରର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଟୋକେଇ ବା ପାଛିଆ ଧରି ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳି ଲୁଣ ମାଟି ଆଣିବାକୁ ଯିବା। ରାଣୀ ଅବଶ୍ୟ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲୁଣ ମାଟି ଆଣିବାକୁ ଯିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଗାଁର ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଥିଲେ। ରାଣୀଙ୍କ କଥାରେ ଘରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପାଛିଆ ଟୋକେଇ ଧରି ବାହାରି ଆସିଲେ। ପୁରୁଷ କେହି ନଥାନ୍ତି। କାଳିଆପାଟ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଗାଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ କରି ଆସିବାରୁ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ। କିଛି ଦୂରରେ ପୋଲିସ ବାଲା ଗୋଟାଏ ଦଳ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ରାଣୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେମାନେ ଗଣ୍ଡକିପୁର ଗଲୁ। ପିଲା ଓ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ପାଛିଆରେ ମାଟି କିଛି କିଛି ନେଇ ଆସିଲୁ। ପୋଲିସ ମାନେ ଦର୍ଶକ ଭଳି ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବ୍ରିଟିଶ ଜୁଲମ ସହିତ କୁଜଙ୍ଗର ରାଜ୍ୟକୁ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ନିଜର ଜମିଦାରକୁ ନେଇଯିବା ପରେ ବର୍ଦ୍ଧମାନ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଉଠିବା ବେଳକୁ ସାମନ୍ତ ଏବଂ ମାମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ସଂଗଠିତ କରିଥିଲା ତାର ଝଲକ ଦେଖାଯାଉ ନେତା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଆତ୍ମକଥାରୁ। କୁଜଙ୍ଗର କୈବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କ 16 ଭାଇ ନାମରେ ଏକ ମହାସଭା ଥିଲା। ଏହି ମହାସଭା ସହିତ ଜମିଦାର ବର୍ଦ୍ଧମାନ ରାଜା ଚୁକ୍ତିନାମା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବରୁ ପାଇଥିବା ସନନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ କୈବର୍ତ୍ତମାନେ ନଦୀକୁ ଭୋଗ କଲେ। ଏଥିପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ମହାରାଜା ଓ କୈବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନାନା ପ୍ରକାର ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ହୋଇଥିଲା। ଏ ମକଦ୍ଦମା ଚଳାଇବା ପାଇଁ କୈବର୍ତ୍ତମାନେ ଅସମର୍ଥ ହେବାରୁ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ବୀରବର ସାମନ୍ତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ଯିଏକି କୁଜଙ୍ଗ ରାଜଜେମା ଥିଲେ, ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ବିକ୍ରୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସେ କୁଜଙ୍ଗର ଅବିସମ୍ବାଦିତ ନେତା ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ପ୍ରେରଣାରେ କୁଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଥିଲା। କୁଜଙ୍ଗ ରାଣୀ ରତ୍ନମାଳା ଜେମାଙ୍କ ମା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ଫଳରେ କୁଜଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ମହିଳାମାନେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଲୋକନାଥ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ମୋ ଜୀବନ ବହିରୁ ସଂଗୃହୀତ। ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ ସାମନ୍ତ ଏବଂ ମାମା କିଭଳି ଆଦର୍ଶାନୁପ୍ରାଣିତ ଭାବରେ ଜନସେବାରେ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲେ ତାର ଏକ ଝଲକ ଲୋକନାଥ ବାବୁଙ୍କ ଜୀବନ ସ୍ମୃତିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମୁଁ ନିଜେ ଏଲାହାବାଦରେ ଯାଇ ପଢିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିଲି। ମୁଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ମାମା ରତ୍ନମାଳୀ ଜେବାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କଲି, ସେ ମୋ ଉପରେ ଅଭିମାନ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲେ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇଛୁ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବୁ ବୋଲି, ସେଇଆ ହିଁ କର। ମାନେ ଲୋକନାଥ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଜୀବନୀ ଲୋକନାଥ ବାବୁଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବଦଳିଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ବିଧାନସଭା ଓ ଲୋକସଭାରେ ସଦସ୍ୟ ହେଲେ। ଏହାର ପଟ୍ଟଭୂମି ମଧ୍ୟ ଆମୋଦଦାୟକ। ସାମନ୍ତ ଏବଂ ମାମାଙ୍କ ସର୍ବାଦୃତ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ସାମନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଜୀବନରୁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ବନିଗଲେ। ବଂଶର ପଟ୍ଟଭୂମିରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବି କମ୍ ନଥିଲା। ଲୋକନାଥ ବାବୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ ରଣରେ ସାମନ୍ତ ଏବଂ ମାମାଙ୍କ ପରୋକ୍ଷ ସ୍ନେହ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଭିତ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସହଜରେ ଦୃଢ଼ କରିପାରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସର ନୀତିଗତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା କାଉନସିଲରୁ
ବିହାର ଓଡ଼ିଶା କାଉନସିଲରୁ ସାମନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ 1937ରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ସ୍ଥିର ହେଲା ସେତେବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହୋଇସାରିଥାଏ। ଏରସମା ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସାମନ୍ତ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ଏହା ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନର କଥା ବୋଲି ଅଧିକାଂଶ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମନେ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କେହି କେହି ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରୁଥିବାର ଆଭାସ ପାଇ ସାମନ୍ତ ସ୍ୱୟଂ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ କଲେ ଶ୍ରୀ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ନାମ। ଏକଦା ବିଶିଷ୍ଟ ସର୍ବୋଦୟ ନେତା ଓ ପରେ ଆମେରିକା ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରୀ ଅନାଦି ନାୟକଙ୍କ ରଚିତ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସେ ନିର୍ବାଚନର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଉ। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ବୀରବର ସାମନ୍ତ। କୁଜଙ୍ଗ ଜମିଦାରଙ୍କ ସବୁ କର୍ମଚାରୀ ଖାସ କରି ମ୍ୟାନେଜର ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସେନ ନବବାବୁଙ୍କୁ ହରାଇବା ଉଦ୍ୟମରେ ଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର କୁଜଙ୍ଗ ହେଲା ନାରାୟଣ ବୀରବର ସାମନ୍ତଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ। ଏଣୁ ଜମିଦାରଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କଟାଇବାକୁ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବେଶ ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆଉ ମାତ୍ର 2 ପେଜ ଅଛି, 3-4 ପେଜ ଅଛି, ପ୍ରାୟ 9ଟା 30-35ରେ 35 ସୁଦ୍ଧା ସାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସାର୍ ସୁନୀଲ ସାର୍, ଟିକେ 5 ମିନିଟ ପରମିଶନ। ମାତ୍ର କୁଜଙ୍ଗ ହେଲା ନାରାୟଣ ବୀରବର ସାମନ୍ତଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ। ଏଣୁ ଜମିଦାରଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କଟାଇବାକୁ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବେଶ ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ନାରାୟଣ ବୀରବର ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ସାଆନ୍ତେ ଓ ରତ୍ନମାଳୀ ଜେମାଙ୍କୁ ଜେମା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରାପୁରି ମିଶି ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ ସାଆନ୍ତଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନା ଚାଲିଥାଏ। ଗାଁରେ କେଉଁଠି କୀର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ବା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ହେଲେ ସାଆନ୍ତେ ଯାଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଖଞ୍ଜଣି ଓ ଝାଞ୍ଜ ବଜା ଚାଲେ। କଂଗ୍ରେସ କଥା ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ। ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ପାଲାବାଲା ଭଗବାନ ସି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ସାମନ୍ତଙ୍କ ରଚିତ ଗୀତ ଗାଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ଖୁବ ଉନ୍ମାଦନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଚଉତିଶା ଶୈଳୀରେ ଲେଖା ଗୀତଟି ହେଲା କଂଗ୍ରେସର ଡାକେ କମ୍ପଇ ଭାରତ କଳ୍ପନାରେ ଦେଲେ ଚାହିଁ ଖସାଇବା ଭାର କ୍ଷିତି ମଣ୍ଡଳରୁ ଖଟିଣ ଜଗତ ପାଇଁ ଇତ୍ୟାଦି। ଲୋକ ଶକ୍ତିର ସନ୍ଧାନେ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ଅନାଦି ନାୟକଙ୍କ ବହି। ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ନେତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଚୟନ କରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ନେତା ଏବଂ ଏକଦା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ କଣ୍ଡୁରୀ ଚରଣ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ମହାରଥୀ ସାମନ୍ତଙ୍କ ସହ ମୋର ସାକ୍ଷାତ ହୁଏ 1942 ମସିହା ମେ ମାସରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ତରତଙ୍ଗ ମଠରେ। ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଖଦି କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମହାସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ବରୀରୁ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶହ ଶହ ଖଦି କର୍ମୀ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ହାତରେ ଅରଟିଟିଏ ଧରି ଧାଡ଼ି ରଖିଥିବା ଜଣେ ବାଙ୍ଗରା ମଣିଷ ଖଦି ଧୋତିଟିଏ ପିନ୍ଧି ଓ ଦେହରେ ଖଦି ଚାଦର ଖଣ୍ଡିଏ ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏହି ହେଉଛନ୍ତି କୁଜଙ୍ଗର ରାଜା। ଏଥର ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଉପନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ୍ଡୁରୀ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ମୃତି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଉପନିର୍ବାଚନ 1947 ମସିହାରେ ପୂଜ୍ୟ ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଓ ଏରସମାରୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ 1949ରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଲା। ତିର୍ତ୍ତୋଲରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ମହାରଥୀ ଚାଷୀ ନେତା ନିଶାମଣି ଖୁଣ୍ଟିଆ। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ, ରବି ରାୟ ଓ ବିଶ୍ୱନାଥ ପଣ୍ଡିତ କୁଜଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାଉ। କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ସାଆନ୍ତେ ଜିତିଲେ, ଆମେ ହାରିଲୁ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥୀର ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼େଇ। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଓ ଜନନେତା ପଣିଆ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ଏସବୁ ରାଜନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ଘଟଣା ବହୁଳତା ସହ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଗତି କରୁଥିଲା ସାମନ୍ତଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତା। ସମାଜ ସଂସ୍କାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ୍ୟବାଦ ଭାବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟିକ ପ୍ରେରଣା। କନ୍ୟା ବାଣୀ ଏବଂ ଭାଣିଜୀ ବିଜୟିନୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ 173ଟି କବିତା ଓ 3ଟି ଗଦ୍ୟ ରଚନା ସମାରୋହରେ ସମ୍ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏକ ସଂକଳନ ଚିନ୍ମୟ ଚେତନା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ସଂକଳନ ବାହାରେ ତାଙ୍କର ଅସଂଖ୍ୟ ରଚନା ଓ ଗୀତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାଟବଣା ହୋଇ କ୍ରମେ ଅଶ୍ରୁତ ଓ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୋର ଆକୈଶୀର ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଖ୍ୟାତ କବି ବ୍ରଜନାଥ ରଥଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଇଲି ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭେଟି। ସାମନ୍ତଙ୍କ ରଚିତ ନରବଳି ନାମକ କବିତା ପୁସ୍ତିକା।
ମାନେ ଇଏ ସବୁ ଏ ବଂଶରେ ସମସ୍ତେ କିଏ କେତେ କବିତା କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଛି ତାର କିଛି ରଖି ନାହାନ୍ତି। ମାନେ ମନୋଜ ଦାସ ତାଙ୍କର ହିସାବ ରଖିଲେନି, ଇଏ ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର 173ଟା କବିତା, 3ଟି ଗଦ୍ୟ ରଚନା ଏମାନେ ସଂକଳନ କଲା ପରେ ବି ଆହୁରି ଅଛି କିଛି ରହିଗଲା। ଯାହା ହଉ 1971ରେ ମୁଦ୍ରିତ କଟକର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସାହିତ୍ୟ ସଦନ ନାମକ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏ କବିତାରେ ନରବଳି ପ୍ରଥାର ଏକ କରୁଣ ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଅଷ୍ଟଦୁର୍ଗ ବା ଆଠଗଡ ରାଜମାତା ଶ୍ରୀମତୀ କୃଷ୍ଣପ୍ରିୟା ମହାଦେବୀଙ୍କୁ ବହିଟି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି ବିନୟାବତ ଅଷ୍ଟଦୁର୍ଗର ନିର୍ବାସିତ ସନ୍ତାନ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ବୀରବର ସାମନ୍ତ। ସେତେବେଳେ ଆଠଗଡ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଇଂରେଜ ସରକାର। ଏ ପୁସ୍ତିକା ସମ୍ପର୍କରେ ସାମନ୍ତଙ୍କ ନିଜ ଲୋକେ କେହି କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ। କେହି ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ କୌତୂହଳୀ ନହେଲେ ସେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ନାନାଦି ଦିଗ ଉପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଅଭିନବ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶୁଣାଇବାରେ କାର୍ପଣ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। 9 ଏପ୍ରିଲ 1969ରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଟଣୀରେ କନିଷ୍ଠ କନ୍ୟା ବାଣୀଙ୍କ ବାସଭବନ ସେତେବେଳେ କେତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ସମାଜ ସେବକ, ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ପବିତ୍ର କୋଠିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଶତାବ୍ଦୀ ସ୍ପର୍ଶମୁଖୀ ଏହି ଅପୂର୍ବ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନେ। ଦେହର ସମସ୍ତ ଜଟିଳ ଦାୟିତ୍ୱ ନିୟତ ସତର୍କ ଡାକ୍ତର ବାଣୀ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାମନ୍ତ ନିଜ ନିଷ୍ପନ୍ଦ ଭାବନାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବିତରଣ କରି ସବୁ ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲେ ଗଭୀର ସନ୍ତୋଷ। ଭୂମିକାର ପ୍ରଥମରେ ମୋର ଏକ ଅନୁଭବ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥିଲି ଯେ ସାମନ୍ତ ଏମନ୍ତ ଏକ ତଥ୍ୟ ସମାବେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହାର ଜୀବନ୍ୟାସ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ, ଉପନ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ଏ ଲେଖକ ଯେହେତୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିପାରୁନାହିଁ, ଏ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଛି ତାର ମୁଗ୍ଧ ସୁଧାର୍ପଣ। ମାନେ ଏ କବିତାଟି ଯୋଉ ସାମନ୍ତ ଓ ଶାଲ୍ମକୀ ଇଏ ଅଛି ଏଥିରେ କବିତା ଉତ୍କଳ ବହିରେ ଅଛି, ମାନେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଇଁ। ପୃଥିବୀର ପଥପ୍ରାନ୍ତେ ଗୁଳ୍ମଲତା ଯେତେ ଭଳି ଭଳି ତା ମଧ୍ୟ ବିରାଜୁଥାଏ କଦାଚିତ୍ ବିଶାଳ ଶାଲ୍ମକୀ। ଆକାଶ ଆୟତ୍ତ କଲେ ଗୋଧୂଳିର ଉଦାସୀନ ରଙ୍ଗ, ତହିଁ ଆଶ୍ରା ଲୋଡ଼ିଥାନ୍ତି ରୌଦ୍ରକ୍ଳାନ୍ତ ସତେକ ବିହଙ୍ଗ। ଶାଲ୍ମକୀ କରେନା ପ୍ରଶ୍ନ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ବା ଜାତକ, ଜାତୀୟ ବା ଗୋତ୍ର କିମ୍ବା କାର କେତେ ପୁଣ୍ୟ ବା ପାତକ। ପତ୍ର ଭରା ସେ ତରୁର ଶାଖା ଏବଂ ପ୍ରଶାଖା ଉଦାର, ବନିଯାଏ ସମାଗତ ଅତିଥିଙ୍କ ନିର୍ଭୟ ଶିବିର। ସେ ତରୁର ଶାଖା ଯୋଗେ ନିର୍ମିତ ଯେ କୁଠାରର ଦଣ୍ଡ, ସେ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦେଲେ ତାକୁ ପ୍ରହାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ। ସେ କୁଠାରଧାରୀ ପ୍ରତି ଶାଲ୍ମକୀର ଏମନ୍ତ କରୁଣା, ଘର୍ମାକ୍ତ ତା କଳେବରେ କରେନା ସେ ଛାୟାଦାନ ଉଣା। ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିଲେ ଶାଲ୍ମକୀ ଏମନ୍ତ, ଶୁଭେଚ୍ଛାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଅନନ୍ୟ ସାମନ୍ତ। ଦଦରା ଖଟିଆ ପରେ ଚକ୍ରାସନେ ଥାଇ ବିରାଜିତ, ତୁମେ ଯେବେ କରୁଥାଅ କେତେ କେତେ ରହସ୍ୟର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅବିରତ, ସେତେବେଳେ ମନେ ହୁଏ ସେ ଆସନ ଉଡ଼ନ ଖଟୋଲା, ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଛୁଇଁଯାଏ କଳ୍ପଲୋକେ ଅନେକ ମହଲା। ତୁମ ମୁଗ୍ଧ ଶ୍ରୋତୃବର୍ଗ ତହିଁ ମଧ୍ୟ କୁକୁର ବିଲେଇ, ସେତେବେଳେ ସତେଅବା ସମସ୍ତେ ହିଁ ଛୋଟ ବଡ଼ ନାନାଦି ଚଢ଼େଇ। ତୁମକୁ ବେଷ୍ଟନ କରି ସମସ୍ତେ ଉଡ଼ନ୍ତ, ସମସ୍ତେ ଅବଲୋକରା ପ୍ରବାଦର ତୁମେ ହିଁ ସାମନ୍ତ। ମୁଁ ଭାବୁଛି କୌଣସି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଜୋଇଁଙ୍କର ଏମିତିଆ ଲେଖା ନଥିବ। ଆଉ ମାନେ ଶ୍ୱଶୁର ୟୁନିକ୍, ଜୋଇଁ ବି ୟୁନିକ୍। ସାଇକେଲ ଆଜ୍ଞା। ଦେଇକି କାର ନେଇଯିବା ମାନେ ସେଥିରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ନାହିଁ। ନା ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ ନାହିଁ। ସେ ଜୀବନ ସ୍ମୃତି ବହି ସାର୍ ପଢିବେ ସାର୍। ମୁଁ ଭାବି ତାକୁ ରେକର୍ଡିଂ କରିବି ବୋଲି, ମାନେ ତା ଗୋଟେ ଅଡିଓ ଭର୍ସନ ସେ ବହିର କରିବା। ଟାଇମ ତ କିଛି ହଉନି। ଇଜ ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପର୍ସନ। ଏବେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଫେସବୁକ ରେ ହୋ ହାଲା ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ କିଛି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କହିଲେ ଆମେ କିଛି ଦବୁନି। ଆରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଯିଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଯିବେ କୌଣସି ସ୍ମୃତି ପୀଠରେ ସଜେଇବାକୁ ପୁଣି ଜୋଇଁର, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭିମାନ ନାହିଁ। ଏମାନେ ସିନା ଏଇ ବହିରୁ ନିଅନ୍ତେ, ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା, ଏ ଦଳ ପଢି ନାହାନ୍ତି, ଜାଣି ନାହାନ୍ତି କି ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ଓଲଟି।
कौन करिया सर सॉरी 10 मिनिट अधिक नहीं गली आज्ञा आज ପାଇଁ ଶେଷ ସମୀର ଭାଇ ହୁଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଯୋଗ ହଁ ବାସିଷ୍ଠ ରାମାୟଣ, ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା ହଁ ନାରାୟଣ ବୀରବର ସାମନ୍ତଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାର ଆଜ୍ଞା ତାର ଉପଦଘାତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ହୃଦାନନ୍ଦ ରାୟ। ଆରେ ତେଣୁ ବାବୁ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ରହିଛି, ଶ୍ରୀ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯୋଗ ବାସିଷ୍ଠ ରାମାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ, ଯୋଉଟା କି ଉଦ୍ଧୃତ ହେଇଛି ଭାରତର ଐତିହ୍ୟ ଶତକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରୁ। ତା ଓହୋ ଦେହରେ ରହିଛି ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଏଟା ଲେଖା ହେଇଛି ପରମିଶନରେ। ସେ ପ୍ରକାଶକ ଯିଏ ଯୋଡିଛନ୍ତି ବିନୋଦ ବିହାରୀ, ହଁ ହଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ମନ୍ଦିର ଗ୍ରନ୍ଥ ତା ମନ୍ଦିର ଦେହରେ ଯୋଡୁଛନ୍ତି ଯୋଡିଛନ୍ତି। ମାନେ ସେ ସତ ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଫ୍ୟାମିଲି। ମୁଁ Indeed. ଏଇଟା କହିଲି କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେତେ ଲେଖିବା ଆମେ ଯୋଉ ଚାଲିବ ନା ସେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଜୀବନ ଉପରେ ତା ଦେହରେ वी शुड नो दी फैमिली का बैकग्राउंड ଚାଲିଛି ସେ କାମ। ହଁ ସାର୍ ठीक है चले मैं ଧନ୍ୟବାଦ ସମୀର ଭାଇ। ସମୀର ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହଉ ଆଜି ଅନିତା ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ ନିରୁପମା ମ୍ୟାଡାମ ଯୋଗ ଦେଇକି ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହଉ ନିରୁପମା ମ୍ୟାଡାମ ପାରାଦୀପରେ ରୁହନ୍ତି, ପାରାଦୀପରେ ଅଛନ୍ତି। ନିରୁପମା ମ୍ୟାଡାମ ହଉଛନ୍ତି ପାରାଦୀପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ ର ଜଣେ ଗାଇନୋକୋଲୋଜିଷ୍ଟ। ଆଉ ସିଏ ପାରାଦୀପରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଜି ସବଜେକ୍ଟ ଟା ପାରାଦୀପ ଉପରେ ହେଲା। ଆଇ ହୋପ ଯେ ସିଏ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ। ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ନିରୁପମା ମ୍ୟାଡାମ କଣ ଅନମ୍ୟୁଟ କରି କହିବେ କିଛି? ବୋଧ ଅନିତା ହୁଏ ସେ ମ୍ୟାଡାମ କିଛି କହିବେ କି? ନାଇଁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ହଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମ୍ୟାଡାମ ଆସିଥିଲେ, ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ଦେଖା କରି ପାରିଲିନି ଆପଣଙ୍କୁ। ଭଲ ଲାଗିଲା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହଉ ଆଉ ଆରେ ସମୀର ଭାଇ ହଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମର ସରିଗଲା। ପୁଣି ହୁଁ ଆର ଶନିବାରକୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଆଜ୍ଞା 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 ଆଉ ଯାହା ହଉ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ପୂଜନୀୟ ରାଜା ନାରାୟଣ ବୀରବର ସାମନ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ କଥା ଜାଣିଲେ, ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ନିଜ ଭାଷାରେ ଜାଣିଲେ, ସେଇଟା ବଡ କଥା। ଆଉ ହୁଁ ଆର ଅଡିଓ ଟା ଆଉ ମୁଁ ଅଲରେଡି ରେକର୍ଡିଂ କରି ରଖିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ଏଇ ଲେଖାର ଅଡିଓ ଟା ଅଛି। ନାରାୟଣ ବୀରବର ସାମନ୍ତଙ୍କର ଆଉ କଣ ରଚନା ସବୁ ରହିଛି ଏଇ ଯୋଗ ବାସିଷ୍ଠ ଯୋଗ ର? ବଶିଷ୍ଠ ରାମାୟଣ ସେ ଯୋଉ ଇଏ ଲେଖାଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ବେଶୀ ଜାଣିନି। ମୁଁ ଖାଲି ଜୀବନ ସ୍ମୃତି ବହିଟା ପଢିଛି। ଏଇ ଯୋଗ ମୁଁ ଏଇ ବାସିଷ୍ଠ ଦିଟା ବହି ରାମାୟଣ ଟା ରାମାୟଣ ହଉଛି ଯେତେଟା ଅନୁବାଦ ହେଇଛି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଅନୁବାଦ ବୋଲି ବହୁତ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି। ଓଡିଆ ହଁ ହଁ ଅନୁବାଦ ଟା ଆଗରୁ ହିନ୍ଦୀ ଫିନ୍ଦି ବହୁତ ଭାଷାରେ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ। କିନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ବୀରବର ସାମନ୍ତ ଯେମିତି ତାକୁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ଅନୁବାଦ କରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆଉ କେହି କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବହୁତ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତେ କହିଛନ୍ତି। ହୁଁ ଆଉ ସେଇଟା ବି ହଉ ସମସ୍ତେ ପଢିବା ଦରକାର। ମନୋଜ ଦାସ ବି ତା ଉପରେ ତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ହଉ ବହୁତ ବହୁତ ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ହଉ ସୁନିଲ ଆଜି ସମାପ୍ତ କରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ। ତାହେଲେ ତାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଶା କରୁଛୁ ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ଦିନ ଯଦି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏତିକି ଆମେ ଯଦି ଶ୍ରୋତା ପାଇବୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଡି ଚାଲିବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନା ନମସ୍କାର, ରହିଲି। ପୁଣି ହଉ ଆସନ୍ତା ପ୍ରଣାମ ଆଜ୍ଞା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।